अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿन ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਕੋਬੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਕੋਬੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਕੋਬੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਇਬਾ ਛੇਤੀ ਮੰਗਾ ਚਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਬਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਚਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ तो चलो जी असी आ जाने ताड़े कॉमेंट्स की तरफ। अच्छा जी सब तो पहले उज़मा आए ने उज़मा ने क्या है वालेकुम अस्सलाम वबरकातहू प्यारी बाजी मैं सबसे पहले आ गई हूँ हाज़िरी लगवाने बहुत शुक्रिया उज़मा तो ऐसा लगता इंतज़ार च बैठी सी कि व्लॉग लगे तो मैं पहली हाज़री ला देवां तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाड़ियां मुहब्बतां दा कि तुसीं आके पहली हाज़री लवा दी। तो अली जैन कोई नवा इजाफा ने उन्होंने भी एक दिल भेजी है एक भेज दी तूतरी वो पता नहीं तूतरी है की शै बड़ी हुई है मेरे वो भेज दी है बहुत शुक्रिया जी तुहाड़ियां मुहब्बतां दा। तो उज़मा लिखते हैं कि साढ़े स्कूल तो बाहर दीवार नाल दो औरतां अपनी दुकान ला के बहंदियां सन एक उबलिया हुआ लोबिया टाटरी वाले पानी के नाल ते 2-4 आलू हुंदे सन वो देंदे सन ते एक दे कोल हुंदी सी नान टिक्की ते उस सारियां चीज़ां असीं बड़े शौक दे नाल खांदे हुंदे सां ते एक रेहड़ी वाले अंकल से मूली नूं बरीक बरीक टुकड़ियां च कट के ना मसाला ला के बेचते सन ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਚੂਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਮਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲ ਲਈਏ ਕਦੀ ਰੱਸੀ ਕੁੱਦਣੇ ਸਾਂ ਕਦੀ ਪਕੜਨ ਪਕੜਾਈ ਖੇਲਣੇ ਸਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤਾਂਗਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦਾ ਭੂਰਾ ਕਚੂਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਰਾ ਕਚੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਯਾਬ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ अजकल किसी बच्चे को दवो तो वो हैरान हो जाएगा कि पूरा कचूरा भी खा लेंगे ने लोग तो इस तरह वो बचपन का हसीन दौर जिहड़ा बगैर किसी लालच से बगैर किसी डर दे बगैर किसी पता नहीं समझ ही नहीं होंगी ना तुहानूं बस तुसी एक अपनी जिंदगी गुजार रहे होंदे हो बड़ी भरपूर किसी किस्म की टेंशन नहीं होंदी किसी किस्म की टेंशन होंदियां ने पेरेंट्स नूं होंदियां ना उस जमाने च पेरेंट्स कहते हैं बई इन्हां दे कपड़े लैणे ने इन्हां दी जुत्तियां लैणियां ने कित्थों बंदोबस्त करना है तो कित्थों लिया के देना इन्हां दे खाण पीण दा समान लियाना सानूं तो कोई फिक्र ही नहीं होंदी सी बादशाही दा दौर तदे ते क्या जांदा वे कि बचपन जिहड़ा वे हर इंसान का वह बादशाहां वर्गा हुंदा वे अगर कम आमदनी भी है ना कोई गल नहीं पर एवे कि उहनूं फिक्र तो आज़ाद हुंदा बच्चा उहनूं नहीं पता हुंदा रुखी सुखी भी जो मूँह च पानी वो पेरेंट्स नहीं पानी उहनूं कमाण की फिक्र नहीं हुंदी कि मैं किते कमाण जा निकलना है वो दौर ऐसा हुंदा है कि माँ बाप जिहड़े ने तुहाडे लई अपनी जवानियां जिहड़ियां ना रोल रहे हुंदे ने उन्होंने परवाह ही नहीं होंदी कि साढ़े बच्चे ने दसी साड़ी जवानी जा रही है कहते साढ़े बच्चे पाल जान तो वाकई बड़ा बादशाही का दौर है साड़ी फुफ्फो हमेशा ये कहते होंगे सन साड़ी अम्मी बड़े सियाने
ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ਤੇ ਲਾਇਬਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 4 ਦਿਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਾ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਾਇਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾ ਉਹ ਥਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਰਵੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਬਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ ਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਬਲ ਗਮ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਲਫੀ, ਹਾਂ ਕੁਲਫੀ, ਬਬਲ ਅਤੇ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਕੈਂਡੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਗੰਦ ਬਲਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੰਦ ਬਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਵਾਹ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਔਰ ਇਸ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਟਕੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਘੜੇਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਦਾਫਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਨਵਾਹੋ ਇਕਸਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮੀਨ ਚਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਰਿਸਬੀ ਖੇਲਣੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੀਕਰ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜੋ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 'ਚ। ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਈ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੂਰੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ।
ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਸਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਖੇਲ ਲਿਆ, ਕੁੱਦ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਕੁੱਦ ਲਈ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੰਬੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਰੀ ਆਨੇ ਸੇ ਇਮਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਅੰਬੀ। ਉਹ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਗਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਓ ਫੁੱਫੋ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਔਰਤਾਂ ਮਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਾ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ 2 ਦਿਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਿਮਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੰਦ ਬਲਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कुव्वत मदाफ़ियत वाकई अच्छी होती सी। तो नसीमा डार कहते हैं सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप दोस्त हैं। तो उन्होंने भी बड़ा पसंद किया वे, वैरी गुड। उन्होंने बहुत नसीमा डार ने पसंद किया वे। बहुत शुक्रिया नसीमा तुहाडियां मुहब्बतां दा। ते शमा चौधरी कहते हैं जिंदगी के सारे मौसम में सबसे प्यारा मौसम बचपन का होता है। तो हर किस्म की फिक्र तो आज़ाद होंदे हो तुसी अपनी। हर दुनिया तुहाडी दुनिया ही वक्खरी होंदी है, वो वक्खरी दुनिया ना। तो इस तरह उन्होंने कहा कि बहुत अलग उहदे रंग होंदे ने। तो उन्होंने फिर कहा कि तुसी जड़ा ना एक शेर जड़ा ना तुसी सुन लवो। जॉन एलिया का शेर है। उन्होंने लिखा कि अब तुम मुझे याद नहीं आते, अब तुम मुझे याद हो गए हो। ओए होए होए, अब तुम मुझे याद नहीं आते, अब तुम मुझे याद हो गए हो। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त शेर लिखिया तुसी कि वाकई वो याद तो वो आएगा ना जिहड़ा भुलिया होएगा। वो जिहड़ा भुलदा ही नहीं उन्होंने की याद करना, वो तो हमेशा तुहाडे नाल ही हुंदा वे। तो मैं भी थोड़े दिन पहले एक शेर पढ़िया सी, इस तरह का मफहूम भी इस तरह ही सी कि क्या हम आपको याद आने लगे हैं। तो इस तरह वाकई तुसी भी जरा जॉन एलिया का शेर लिखिया वे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लिखिया वे कि बई ये कहते अब हमें याद हो गए आप, अब तो मुझे याद हो गए हो। वाह भी वाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया उज़मा, नसीमा, तो सारे दी मुहब्बतां दा कि तुसी आंदे हो। तो शबीर हुसैन साहब ने मेरा एक शॉर्ट देखा, तो देखा कि वाकई भी तुसी तो नायाब जमाने के बंदे हो। नुटेला के डब्बे स्यो रखिया हुई ने तुसी। असी बड़े जुगाड़ू कौम आ, जुगाड़ू लोग आ बई। असी किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। मैं सेब वगैरह इस तरह की चीज़ा, कोकोमो भी बच्चे आए सन ना तो लैके आए सन, मतलब पे होंगे ने, फिर खा लेनी है। चिल्ली बिल्ली तो खाने बड़े शौक में खानी है। ये सारिया चीज़ा बच्चे आए सन, बहुत बिस्किट चीज़ा सेब लैके आए और मुख्तलिफ चीज़ा। वो फिर जो बच गया समान वो पिया वे, तो फिर मैं मुकाना वे। लेकिन फिर मैं क्या इतने मौसम ऐसा वे कि सिला हो जाती है हर चीज़।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੋਟੈਲਾ ਬੱਚੇ ਯੂਸੁਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨੋਟੈਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਵੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਟ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਛੱਬੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। अस्सलामुअलैकुम बाजी। नाहिद महमूद कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने लिखा है कि तुसी तो अपना बचपन बड़ा खूब इंजॉय किया हो माशाअल्लाह, तो हुण भी तुहानूं हर चीज़ 'च खुशी तलाश करन दा हुनर खूब आंदा वे। बहुत शुक्रिया नाहिद, कि वाकई बई खुश रहना चाहिए वे। कोशिश तो की जा सकती है ना। जिंदगी 'च किहड़ा इंसान है ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸੋਚ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੇ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਧੁੱਪ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਡ ਵਾਜ਼ਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਮਰਾ, ਉਹੀ ਸੋਫਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਮੰਜ਼ਰ, ਪੱਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਬਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਲਓ ਵੀ 5 ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਈ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫੂਡੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਕੀਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ
अल्लाह पाक दी कुछ अता वे कुछ ऐसी कि मेरी मिजाज कुछ ऐसा वे कि मैं जरा हसी मजाक करती रहनी है। बस दफ़ा मैनू जरा ना बस दफ़ा मैनू फिर ऐसा एहसास भी होंदा है कि मैं किसी नवे बंदे नूं मिलनी है ना, कि मैं एकदम मजाक कर देनी हाँ, तो मैनू फिर वो आवाज़ का बुरा भी लगता है कि खुद तो बाद एहसास होता वे कि हाँ हाय वो की सोचता होएगा। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਮਿਜ਼ਾਜਨ ਮੈਂ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੋਲਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋਲਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि जिन्हां यादां दे सहारे कि कहते हैं फिर जिंदगी गुजारनी खासी आसान हो जाती है। बहुत आसान तो नहीं होती, लेकिन तुहाडे कोल यादां ने ना, तो तुसी बस फिर होर कोई भी नहीं है तुहाडे कोल, तुसी कल्ले भी बैठे हो, उन्हां यादां दे सहारे फिर कुछ ना कुछ तुहाडे ज़हन च आ जाता है। कभी माँ प्यो की कोई गल याद आ जाती है, कभी अपना मुहल्ला याद आ जाता है, कभी किस तरह बाजार जाने होंगे सा वो याद आ जाता है, कभी किस तरह ट्रेन में जाने होंगे सा वो याद आ जाता। साडा इलाका मैं थोड़ा जिहा तुहानूं अपने इलाके का दसा कि साडा कराची का मज़ाफाती इलाका सी कि बिल्कुल उस जमाने अज तो बहुत उत्थे ट्रैफिक भी हो गई है, दुकाना हजूम। मैं तो उत्थे जावां मैं तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती, मैनूं इन्ना डर लगता, इन्नी गड्डी इन्ना रक्शा तो इन्नी चींची तो टी टी तो पी पी, मैनूं तो समझ नहीं लगता इत्थे बन की गया वे। उस जमाने बिल्कुल कुछ भी नहीं सी, उत्थे चंद एक घर सन, बाकी पूरा मैदान हुंदा सी। ते वो मैदान हुंदा सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਢੀਂਗੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि मेरा ख्याल 20-25 घर होने ने या 30 होंगे, मेरे गिने तो नहीं कभी, लेकिन ऊपर नीचे सा एक एक कमरे का फ्लैट कह लो या छोटा जा घर मुकम्मल होंदा सी कि एक कमरा, एक बरामदा, फिर किचन, बाथरूम, तो दरवाज़ा बाहर। इस तरह उत्थे भी खासे लोग रहंदे सन। मेरी दोस्त जी शाहीन बिछड़ गई है ना, मैनूं मिली नहीं कभी, वो भी उत्थे ही कहते रहिंदी हुंदी सी। इस तरह फिर असीं सारियां बच्चियां खेलने हुंदे सा। तो बिल्कुल साढ़े फिर घर तो इस तरह कि इन्ना वड्डा एक मैदान सी ना, सिर्फ मैदान सी, उहदे च कुछ नहीं सी, बस खाली। अज उत्थे तुहानूं एक जगह नहीं मिलती, कोई एक प्लॉट खाली नज़र आए। बड़ा सारा एक मैदान सी, सामने गुलजार सिनेमा नज़र आता हुंदा सी कि उत्थे जदों गुलजार सिनेमा फिल्म स्टार्ट होनी, टल्ली वजदी सी और रोशनियाँ, फिर वो एक लाइट खोलते सन कि पिछे छेती आ जाओ। वो असीं वो देख के ना कि जदों कदी फिल्म देखण जाना हुंदा सी ते घरों निकल पैंदे हुंदे सा। तो उधर एक रेलवे स्टेशन सी, उत्थे रेलवे स्टेशन लोकल ट्रेन चलती सी, तो लोकल ट्रेन पर बैठ के फिर उस वे लोकल ट्रेन बहुत कराची शहर च आम सी कि इत्थों लोग चलते सन मलीर साइड तो निकलते जाते 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 ट्रेन कई स्टॉप करती सी, फिर सदर जाके उतार देंदी सी लोगों को। उतों फिर लोग कुछ पैदल कुछ बस से फिर अपने कम्मां कारां ते जाते सन। फिर जो तक लोकल ट्रेन चलती रही, सड़कों के उत्ते बेहंगम ट्रैफिक नहीं सी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल ट्रेन बिल्कुल तबाह हो गई, उस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं की। तो हुण तो बस बसां ने और वैन और गाड़ियाँ बहुत कुछ है, हुण तो हंगामा। तो उदों एक गत्ता फैक्ट्री होंदी सी, गुलजार सिनेमा के पिछे गत्ता फैक्ट्री होंदी सी। वो बड़े बड़े गत्ते जिहड़े ना सीधे स्क्वायर पीस होंदे सन, वो पता नहीं उन्होंने फिर डब्बे बनते सन, की बनता सन अल्लाह जाने, सानू की पता की बनता सी, असीं गत्ता सीधा देखने होंदे सन। वो एक मेमन औरतां होंदियां सन, वो सारे मजदूरी कर रही होंदियां सन, वो सारे गत्ते नूं ना फैलांदे सन धुप्प विच, पूरे मैदान च ना वो गत्ता फैला दिता जाता सी। वो गत्ता फिर फैला दिंदा सी, फिर कुछ देर बाद फिर साइड पलटदियां सन कि सुक जाए, फिर सुक जाते सन जो शाम तक, फिर वो कट्ठे करके उन्होंने रखने होंदे सन। वो जो गत्ता फैलाते सन, साड़ी बस एक आदत सी मेरी ते मेरी कज़न दी, असी कहते गत्ता एक लैके ना आ जाने स चुक के, अल्लाह माफ़ी, असी एक गत्ता चुक के लैके आ जाना। नज़दीक तरीन जरा होंदा सी जाना, नज़र बचा के दौड़ना दौड़ना, गत्ता फड़ना, बई असी बई दौड़ ला देनी फिर उतों।
ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਫਖਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹਾਂ, ਗੱਤਾ ਕੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਕੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋंगे तो क्या ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਬਾੜਾ ਸੀ, ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਟੁਕੜੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬਸ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਦੌੜੋ। ਨਾਨ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ, ਇਹ 2 ਮੱਝਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਫੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਫੜਨਾ। 5 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੀਸ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਬਈ ਜੀਣਾ ਝਪਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਚੁਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਲਾਈਸ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਖਰੀਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸ਼ੁਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਲੇਟੀ ਹੋਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਗਾੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਤਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੰਢਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਸ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬਾਇਸ ਫਖਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਆਪਣੀ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਖਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ते एक और भी बड़ा मशहूर जिहा गाना में, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा है संगीत, मेरा सोना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत। ਤੇ ਆ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਨਮ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ, ਨਾਹੀਦ ਅਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜਨੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੌਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।